हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीसी अकेडमी। अब और मैं अरुण तनेजा। अज आप कंटिन्यू करांगे एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जोग्राफी पार्ट 6। पार्ट 5 आप ऑलरेडी करवा चुके हैं। उन्होंने जोड़े लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिते हुए है। बाकी जो थोड़ा नहीं लभ रहे तो तुम चैनल पर जाके वेख सकते हो। उत्ते सारे के सारे जोड़े टॉपिक्स थोड़ा मिल जाएंगे। पंजाब के करंट अफेयर भी आप अपलोड किए हुए हैं, वह भी तुम जाके वेख सकते हो। अगर थोड़ा वीडियो चंगिया लग रही चैनल को सबसक्राइब कर लो तो लाइक बटन प्रेस कर दो। सो आप स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। अपना पहला क्वेश्चन है जी, अलमाइटी डैम या कह सकते अलमाइटी डैम इज़ ऑन द रिवर। जोड़ा अलमाइटी डैम है कि रिवर से है, आपको 4 ऑप्शन दिते हुए है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे डैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कई बार एग्जाम के पूछा हुआ क्वेश्चन है अलमाटी डैम कि रिवर से है, तो अपना आंसर आ जाऊगा अलमाटी डैम है कृष्णा रिवर से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी अलमाटी डैम कि रिवर से है, कृष्णा रिवर से है। हुण ये तुहानूं पता ही होणगे सारे पेनिसुलर रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ते महानदी। महानदी उत्ते सब तो इंपॉर्टेंट डैम है हीराकुंड डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुहानूं मैं एक गल होर भी दसना चाहूँगा भी इन्हां दी ट्रिब्यूटरीज तुहानूं पता होनी चाहिए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दियां ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट होंदियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जिमें कि गोदावरी दी ट्रिब्यूटरीज है वेन गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा ते अपना कि इंद्रावती, परनहिता, ये सारिया ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी दियां। कृष्णा दी है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोहिमा, ये सारे तुम पेन डाउन भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, कोई ना कोई एग्जाम के जाके पूछिया जा सकती। सो कावेरी दे तुसी ट्रिब्यूटरीज मैनू कावेरी ते महानदी जी ट्रिब्यूटरीज है तुसी मैनू कमेंट सैक्शन में दसनी है। सो आप हुण नैक्सट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नैक्सट है जूमिंग इज़ ए प्रैक्टिस मोस्टली इन। पहली गल तो ये पता होना चाहिए भी जूमिंग है कि जूमिंग होंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही जूमिंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी जूमिंग किनू कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही जूमिंग कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा हिली एरियाज़ होंगी है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होंदा की है, फॉरेस्ट में जला दिता जाता है, उत्थे फसल बोई जाती है। जदों उनकी जी फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है तो नैक्सट फॉरेस्ट में जला दिता जाता है। फिर एवें एवें करके फॉरेस्ट में खत्म किया जाता जूमिंग कल्टीवेशन से। सो जूमिंग कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। सो ये ज़्यादा कितने प्रैक्टिस की जाती है, सो ज़्यादा नागालैंड के एरियाज़ प्रैक्टिस की जाती है जिथे कोई होर सोर्स नहीं होंदा इनकम का। सो जूमिंग प्रैक्टिस मोस्टली इन नागालैंड। सो जोड़े अपने हिली एरियाज़ होंगे है उत्थे प्रैक्टिस की जाती है। ये नहीं कि भी आंध्रा प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम के प्रैक्टिस नहीं की जाती, पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाम के नाल बुलाया जाता है। झूमिंग जिथे बुलाया जाता है वो नागालैंड के बुलाया जाता है। बाकी मध्य प्रदेश के इहदा अड नाम है, आंध्रा प्रदेश के इहदा अड नाम होंदा, असम के इहदा अड नाम होंदा। सो नागालैंड के इन्हू झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। झूमिंग का वैसे मतलब की होंदा एक्चुअल दे मीनिंग में शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की होंदा जो फॉरेस्ट जला के उत्थे कल्टीवेशन की जाती है, उन्होंने कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर दूजे फॉरेस्ट जलाए जाते हैं, फिर तीजे जलाए जाते हैं। इस तरह जी कल्टीवेशन है एक जगह तो दूजी जगह शिफ्ट होती रहती है। सो ये सीगा झूमिंग कल्टीवेशन बारे। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड। जिवें आपां नूं मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकिया भी हीराकुंड डैम है महानदी रिवर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी नर्मदा तुहानूं पता होना चाहिए ओरिजिनेट कितों होंदी है, सोन ओरिजिनेट कितों होंदी है। सोन ओरिजिनेट तो नर्मदा इको ही जगह तो होंदी है, सोन तो नर्मदा इको ही जगह तो पैदा होंदी है, वो है अमरकांत का प्लेच्यू। सोन तो अगे जाके गंगा के नाल मिल जाती है, ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। जी नर्मदा हैगी है अरेबियन सी दे विच जाके ड्रेन हो जाती है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल हैगी है भी जी सोन हैगी है किहदी ट्रिब्यूटरी हैगी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी हैगी है। सो नर्मदा किसी की अगे ट्रिब्यूटरी नहीं हैगी, खुद आप ही जाके अरेबियन सी दे विच जाके ड्रेन हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महानदी अगे किहदे विच जाके ड्रेन हो जाती है, महानदी अगे ड्रेन हो जाती है अपने बे ऑफ बंगाल दे विच जाके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगे मैं थोनों जोड़े आप प्रीवियस लैक्चर्स वेखोगे जोग्राफी के उहदे विच थोनों बहुत ही ज़्यादा डिटेल दे विच समझा रखा है भी जी महानदी रिवर हैगी वो कित्थों ओरिजिनेट होंदी है तो किहड़े-किहड़े स्टेट्स दे विच टपदी है। ये सारी गल्लां मैं थोनों समझा चुका उत्थे जाके। सो वो जिहड़ा लैक्चर है जाके जरूर वेखो तुसीं। जिहड़े 5 लैक्चर जोग्राफी के करवाए उहदे विच आपां लगभग थोनों 40 तो 50 क्वेश्चन करवा दिते हैं, लगभग उहदे विच 100 तो 150 कंसैप्ट करवा दिता है। सो जाके जरूर सुनो सारे लैक्चर्स नूं। सो फिर आप रिपीट कर लेने जी अपनी सोन रिवर है तो नर्मदा रिवर है कित्थों ओरिजिनेट होंदियां, ये दोनों ओरिजिनेट होंदियां अमरकांत का प्लेच्यू दे विचों। ते सोन किहदे नाल मिल जाती है अगे जाके, सोन मिल जाती है अगे गंगा रिवर दे नाल जाके। नर्मदा कित्थे जाके हो जाती है, नर्मदा अगे अरेबियन सी दे विच जाके ड्रेन हो जाती है। सो हीराकुंड डैम किहदे उत्ते बनया होया, महानदी रिवर उत्ते जाके हीराकुंड डैम बनया होया। सो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हैं।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट हेल्पफुल इन द नाइट्रोज फिक्सेशन। अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੋਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ, ਪੀ, ਬੀਨ ਤੇ ਪੈਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਪੀ ਤੇ ਬੀਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਗ੍ਰਾਮ, ਪੀ ਤੇ ਬੀਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਡੈਲਟਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਰਿਵਰ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਡੈਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡੈਲਟਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਰਿਵਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਰੇਖਾ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਰਿਵਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵਰ, ਮੇਜਰ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੇਜਰ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਫਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੇਜਰ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਜਰ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਵੇਰੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਰ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਇਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਫਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਮਰਕੰਤਕਾ ਰਿਵਰ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਪੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਤੁਲ ਲੇਕ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਰਿਵਰ ਲਕਾਂਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਰਥ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੰਗਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦਾ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। UPSC, UPPCS, ਬਿਹਾਰ PCS, MP PCS, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ, ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਲੇਰੂ ਲੇਕ, C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ, D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਕਟ ਲੇਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਲੀਕਟ ਲੇਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਕਟ ਲੇਕ। ਇਹ ਜੀ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਟੇਟ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਕਟ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਂਡ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੇਕ ਔਰ ਦਾ ਲਗੂਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਦਾ ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ।
ਸਰਾਇਕੋਟਾ ਸੈਪਰੇਟਸ ਦ ਲੇਕ ਫਰੋਮ ਦ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਾਇਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਾਇਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੀਕਟ ਲੇਕ ਤੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਾਇਕੋਟਾ ਆਈਲੈਂਡ ਪੁਲੀਕਟ ਲੇਕ ਤੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀਕਟ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਲੇਰੂ ਲੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਲੇਰੂ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲੀਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲੀਕਟ ਲੇਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਨਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੋਲੇਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫਰਮ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਲਗਭਗ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਇਲ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਐਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੋਇਲਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ, ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ, ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਪੈਨੀਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ NCERT ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਟਨ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ। ਰੈਗੂਰ ਸੋਇਲ, ਰੈਗੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ, ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ, ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਅਤੇ ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫालतू ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਰ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਰ ਸੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੈਗੂਰ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜੋ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਰੈਗੂਰ ਸੋਇਲ ਵਾਸਤੇ।
ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਇਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਾਲਟਿਕ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।